सूरत के सचिन में सरकारी खाद्यान्न गोदाम के आसपास कीड़ों के प्रकोप से परेशान लोगों का हंगामा। सूरत शहर के सचिन इलाके में शहर के सबसे बड़े सरकारी अनाज गोदाम में गंदगी और कीड़े मकोड़े से हड़कंप मच गया है। खाने की थाली में भी कीड़ों की पैदाश से तंग आकर स्थानीय लोगों ने अचानक अनाज गोदाम पर हंगामा खड़ा कर दिया और अनाज गोदाम बंद करने की मांग करने लगे। सचिन का सरकारी अनाज गोदाम, इस गोदाम में आंगनबाड़ियों, सस्ते अनाज की दुकानों तक पहुंचाए जाने वाले सरकारी अनाज की मात्रा का भंडारण करता है। फिर इस गोदाम से शहर भर की आंगनबाड़ियों और सस्ते अनाज की दुकानों में नियमित मात्रा में अनाज वितरित किया जाता है। इस सरकारी गोदाम में मानसून के कारण घुस समेत अन्य कीटों का प्रकोप बढ़ गया है। शाम होते इस गोदाम से निकले कीड़े आसपास की सोसाइटी में रहने वाले लोगों के घरों में घुस गए। पूरी रात स्थानीय लोगों को परेशान का सामना करना पड़ता है। खाद्य पदार्थों में भी कीट लग जाते हैं। रोज रोज की इस समस्या से तंग आकर आसपास के सोसाइटी के लोगों ने एक होकर हल्ला करते गोदाम पर धावा बोल दिया। यहाँ तक कि जब लोगों में यह परेशानी को दूर करने की आवाज लगाई तो अनाज में कीड़े और गंदगी भी पाई गई। बातचीत की समस्या को लेकर नाराज स्थानीय लोगों ने सूरत नगर निगम में याचिका भी दायर की थी। नगर पालिका ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। समस्या पर संज्ञान लेते हुए सूरत नगर निगम ने सरकारी अनाज गोदाम के प्रबंधक कौशिक पटेल को लिखित चेतावनी जारी की है और समस्या का समाधान करने के लिए 3 दिन का समय दिया है। यदि 3 दिन के अंदर निस्तारण नहीं हुआ तो नगर पालिका द्वारा कानूनी कार्यवाही की जाएगी। हम नियमित दवा का छिड़काव करते हैं। गोदाम प्रबंधक सचिन के गोदाम के मैनेजर कौशिक पटेल ने बताया कि स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत लिखित और मौखिक तौर पर की है। अनाज संरक्षण के लिए एजेंसी के माध्यम से दवा का छिड़काव किया जाता है। इसके बारे में हमने ऊपर भी जानकारी दी है। पिछले 2-3 माह से इसकी मात्रा बढ़ी है। हम इसका घूर्णन जितना होना चाहिए उतना उससे थोड़ा धीमा है। 1-2 महीने में इसका समाधान हो जाएगा। मानसून के मौसम के कीटों का सर्वाधिक प्रजनन होता है। जैसे ही यहाँ दवाओं का छिड़काव से कीड़े भाग जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। इसलिए दवाओं के प्रयोग के कारण धुन आसपास के क्षेत्रों में आ गए होंगे। कौशिक पटेल, गोडाउन मैनेजर। કૌશિકભાઈ, આજુબાજુના સોસાયટીની રહીશો દ્વારા વારંવાર રજૂઆત કરવામાં આવી કે અનાજના જે વિભાગ છે એમના ઘર સુધી, જમવા સુધી, શાકભાજી સુધી પહોંચી ગયા છે। તેના માટે શું પ્રક્રિયા, શું કરવામાં આવે? અમારી ગાઈડલાઇનની અંદર આવે છે કે જે પણ અનાજનું આવે એની જાળવણી માટે દવા છંટકાવ કરવાનો હોય, ફ્યુમિગેશન કરવાનું હોય, બરાબર, એની જે ગાઈડલાઇન હોય એ મુજબ એની એજન્સી રાખવામાં આવેલી હોય, બરાબર। એ કામ હવે એજન્સીઓ મારફત કરવામાં આવે છે। એટલે રેગ્યુલર ઇન્ટરવલે દવા છંટકાવનું કામ, બરાબર, એજન્સી બોલાવીને આપણે એમની મારફત કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર। એમની વાતો, એમની જે ફરિયાદો છે મને ઘણા સમયથી મળે છે। છેલ્લી 2 વખત એ લોકો આવી ગયા, એ લોકોએ લેખિતમાં અરજી પણ આપી છે। મેં પણ એમને આશ્વાસન આપ્યું છે કે અમે લોકો દવાનો છંટકાવ રેગ્યુલર કરીએ છીએ, બરાબર। અને દવા, આ વસ્તુ એવી છે કે દવા જ્યારે અહીંયા આપણે છાંટીએ, બરાબર, એમની જે આ મોસમ જે છે વર્ષા ઋતુ, જ્યાં ભેજવાળું વાતાવરણ હોય, સૌથી વધારે પ્રજનન આ ટાઈમમાં થતું હોય, બરાબર। અને જ્યાં દવાનો છંટકાવ વધારે થાય, બરાબર, ત્યાંથી એ સ્થળાંતર કરીને બીજી જગ્યાએ જતા હોય છે, બરાબર। મેં એમને આશ્વાસન આપ્યું છે કે અમે ઝડપથી જથ્થાનું રોટેશન કરીશું, બરાબર, અને રેગ્યુલર દવાનો છંટકાવ કરીશું, એનું ઇન્ટરવલ ઓછું કરી દઈશું, બરાબર। પણ આમાં અનાજની જાળવણી કરતા હોઈએ ત્યારે વધુ પડતો ઝેરી તત્વોનું આપણે વપરાશ કરીએ તો અનાજને પણ એનો અસર થવાની શક્યતાઓ રહેલી હોય અને ગરીબો સુધી અનાજ પહોંચે અને આપણે વધુ ઝેરી અનાજ ન આપીએ એવા અભિગમ સાથે આપણે દવાનો છંટકાવ કરવાનો હોય। ગઈ વખતે મેં એમને આશ્વાસન આપ્યું એ મુજબ એમની સાઈડે પણ આપણે દવા છાંટાવી છે, જે અમારી પ્રિમાઇસીસની બહારની એરિયા છે। મોટેભાગે અમારે અનાજની જ જાળવણી માટે ત્યાં જ દવા છાંટવાની હોય, પણ અમે પાવડરનો છંટકાવ કર્યો, દવાનો છંટકાવ કર્યો, બરાબર, એમની પ્રિમાઇસીસની એ તરફ કે જેથી કરીને જીવાતો એ તરફ ઉડીને ના જાય, બરાબર। કાયમી નિકાલ માટે મેં એમને આશ્વાસન આપ્યું છે કે આ બધું રાતોરાત બંધ નહીં થઈ જાય। આજે હું મારવા બેસું, તમે અત્યારે ગોડાઉનની અંદર બી અમે લોકોએ ચેક કર્યા પછી મકોડા મરી ગયા, ગરોળી મરી ગઈ, જે છૂટાછવાયા વંદા હોય એ સુદ્ધા મરી ગયા, બરાબર, અને જીવાત પણ ખાસા અંશે મરી છે, બરાબર। પણ જે રેગ્યુલર આવક આવતી હોય, બરાબર, એની અંદર પણ જીવાતો આવવાની સંભાવનાઓ હોય અને પ્લસ જે રોટેશન થતું હોય, એટલે આપણે દવા છાંટ્યા પછી બી એ આવક અને જાવક ચાલુ હોય, એટલે એની અંદર એવું છે કે એ ઘણી વખત આવતી પણ હોય, બરાબર। અમે એનો ઇન્ટરવલ ઓછો કરવાનો કોશિશ કરીશું અને આ ચાલુ મહિનાની અંદર અમે એમને આશ્વાસન આપ્યું છે કે આ વસ્તુનું પ્રમાણ ઓછું થઈ જશે, બંધ થઈ જશે। ગંદુ પાણી બી અંદર ગોડાઉનમાં દેખાય છે અને ગોડાઉનનું ગંદુ પાણી એ ગોડાઉનમાંથી નથી આવતું, એ બહારની રહીશોમાંથી ત્યાંથી બધું અંદરની સાઈડે આવે છે। આ બધી વસ્તુઓની રજૂઆતો કરી છે।
એટલે ગોડાઉનની અંદર તો ટોયલેટ બાથરૂમ પણ નથી. અમારી પાસે પાણીનું કનેક્શન બી નથી. કેમેરામાં રેકોર્ડ છે ગંદુ પાણી શું કે પતરાથી પાણી લીક થાય છે? વરસાદી પાણીનો વરસાદી પાણી જ્યાં જ્યાં લીક થતું હતું ત્યાં અમે લોકોએ રિપેરિંગ કરાવડાય છે. ઉપર તાડપત્રીઓ નખાવડાય છે. જ્યાં જ્યાં ઉપર પાણી પડે છે ત્યાં ત્યાં અમે લોકોએ એના પ્રિકોશન્સના પગલાં લીધા છે. અનાજ ના બગડે એના માટે અમારાથી બનતા તમામ પ્રયત્નો કર્યા છે. તમારું પાસે આવવા